श्रीमद्भागवत संहितार दिव्य स्रोतधाराय अवगाहन करते करते आमरा उपस्थित हয়েছি चतुर्थ स्कंधे। भगवतानां चरितमिति भागवतम, भागवतानां चरितमिति भागवतम। भगवानेर अवतार समूहेर चरित गाथा जेखाने परिकीर्तित हয়েছে সেই গ্রন্থের নাম भागवत। अथवा श्री ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज आदि परम भागवतगणेर चरित गाथा जेखाने परिकीर्तित हয়েছে तार नाम भागवत। भगवानेर अवतार समूहेर चरित कथा अथवा परम भागवतगणेर चरित गाथार आत्यन्तिक मेलबंधन संघटित हয়েছে श्रीमद्भागवतेर मध्य। भागवत भिन्न अन्य ग्रंथेও तो भागवत चरित्र रयेछे। विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि आदि समस्त पुराणेर मध्य भगवानेर चरित्र और भगवानेर भक्त चरित्र रयेछे। किन्तु ताहले এই গ্রন্থটিকে আমরা भागवत বলে অভিহিত করব কেন? বলছেন अन्यान्य पुराणेर मध्य भागवत चरित्र एवं भागवत चरित्र थाकलेও सेखाने भागवत चरित्रेर द्वारा এই प्रकार समासादित हये अभिव्यक्ति लाभ करे नाई। এই प्रकार समासादन अनुभूति सेखाने अभिव्यक्त हय नाई। भागवतेर मध्य भागवत चरित्र भगवानेर लीलाटा, भगवानेर चरित्रटा परम भागवतगणेर द्वारा आस्वादित हये अभिव्यक्ति लाभ करेছে। रियलाइजेशनटा एक्सप्लेनेशन হয়েছে, अनुभूतिटा अभिव्यक्ति लाभ करेছে। कि प्रकार बोले भागवत तत्त्वेर आत्यन्तिक मेलबंधनेर एक अभिनव पृष्ठभूमि जेखाने भागवत तत्त्वेर संगे आत्यन्तिक निबिड़ मिलन संघटित হয়েছে। जेमन विवाहेते एक ग्राम थेके बर एसेছে, एक ग्राम थेके बधू एसेছে। परस्पर परस्परेर रूपेर कथा, गुणेर कथा श्रवण करेছে। श्रवण करे तादेर मध्य परस्परेर प्रति प्रणयासक्ति समुत्पन्न हয়েছে। और এই प्रणयासक्तिर बशवर्ती हয়ে तारा प्रणय बंधने संबंधने बंधन दशा प्राप्त হয়েছে। विवाहेर माध्यमे तादेर मध्य प्रणय संरचित হয়েছে। और सेई प्रणयेर परे तारा एक निभृत कक्षे जार नाम बासर, ये भागवत हे हरिबासरे परिकीर्तित है। श्रीहरिर बासर, बासर नाम एक निभृत पुष्पित कक्षेर मध्य तारा परस्परेर संगे सम्मिलित हয়েছেন। और परस्पर परस्पर के आत्यन्तिक रूपे आश्लेष प्राप्त হয়েছেন। परस्पर परस्परेर आन्तःकरणे समस्त प्रकार आवरण विनिर्मुक्त हয়ে निबिड़ आश्लेष लाभ करेছেন। और निबिड़ आश्लेषेर फले तादेर मध्य जे अभिव्यक्ति हয়েছে, परस्पर परस्पर के निवृत्त कक्षेर मध्य आत्यन्तिक आलिंगन जन्य परस्पर परस्परेर आस्वादन जन्य प्रमत्तता लाभ करे। जेमन करे प्रकृति पुरुषेर गुणमहिमाय प्रवृत्ति लाभ करेছে, पुरुष प्रकृतिर रूपमाधुर्य वर्णनाय प्रवृत्ति लाभ करेছে। और এই परस्परेर परस्पर के आस्वादन जनित उद्गार उच्छ्वास अभिव्यक्ति एर नाम হচ্ছে भागवत। कि प्रकार एक पृष्ठभूमि থেকে बर এসেছে, एक पृष्ठभूमि থেকে बधू এসেছে। जीवेर बरणीय परम तत्व परब्रह्म वैकुंठेर সেই नित्यधाम वैकुंठ হইতে कुंठामय जगते এসেছে। अज হয়েও जन्मग्रहण করেছে। परतत्व परब्रह्म जीवके अनुकंपा करवार जन्य तिनि मनुष्य स्वरूप धारण करे परब्रह्म नराकृति नरबपु धारण करे एसेছেন। पतिम पतिनाम परमंच दैवतम परमपति परमेश्वर भगवान परम धाम परित्याग करे एसेছেন। एक पृष्ठभूमि থেকে बर এসেছেন, वैकुंठ হইতে कुंठार भूमिते এসেছেন। अज जन्मग्रहण करेছেন। अचिंत्य जीवेर नेत्रेर गोचरीभूत হয়েছেন। एक पृष्ठभूमि থেকে बर এসেছে, एक पृष्ठभूमि থেকে बधू এসেছে, भक्त এসেছে। पुत्रैषणा वित्तैषणा देहैषणा गेहैषणा समस्त प्रकार वासनार आवरण থেকে निर्विनिर्मुक्त হয়ে समस्त वासनाके तिरस्कृत करे दूरीकृत करे निराकृत करे अपसारित करे वासनार पृष्ठभूमि থেকে उपासनार पृष्ठभूमिते भक्त এসেছেন।
ভক্ত এসেছেন, ভগবান এসেছেন। আর সেই উপাসনার পৃষ্ঠভূমিতে ভক্ত ভগবানের দিব্য মাধুর্য কথা শ্রবণ করে সে অতুল্য প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডন ত্রিজগৎ মনসা করেছি মুরলী কলকুজিত সর্বাদ্ভুত চমৎকারকারী ভগবানের দিব্য রূপ মাধুর্য গুণমাধুর্য লীলা মাধুর্য শ্রবণ করে ভক্তের হৃদয় তৃষিত হয়েছে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। আর ভগবান ও ভক্তের সাধন মহিমা, তার সাধন উৎকণ্ঠার কথা শ্রবণ করে, তার সাধনের অভিরুচির কথা শ্রবণ করে ভক্ত ভগবান অপি ভক্ত ভক্তিমান, ভগবানের হৃদয় ভক্তকে আত্মদান করবার জন্য, ভক্তকে আত্মত্বে বরণ করবার জন্য অভিলাষ জাগ্রত হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে প্রণয়াসক্তি হয়েছে। আর ভাগবতের পৃষ্ঠভূমিতে তাদের প্রণয় সংবন্ধন সংগঠিত হয়েছে। এই বাসরভূমিতে, এই ভাগবতের পৃষ্ঠভূমিতে ভক্ত ভগবান পরস্পরকে, ভক্ত তার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সেই পরম তত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম পুরুষকে আত্মত্বে বরণ করেছেন, হৃদয় আলিঙ্গন করেছেন। ভগবানও তৃষিত হইয়ায় ভক্তকে আলিঙ্গন করে ভক্তের সংসর্গ সুখ সমাস্বাদন করতে করতে, ভগবান ভক্তের গুণমহিমা কীর্তন করতে করতে ভগবান ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। আর ভক্ত ভগবানের যেমন আত্যন্তিক মিলনেতে কে পতি কে পত্নী এই প্রকার অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না, পরস্পরের আস্বাদনে এই প্রকার তন্ময়তা লাভ করে, তেমনি ভক্ত ভগবানের মধ্যে এই প্রকার আত্যন্তিক মিলবন্ধন সংঘটিত হয়েছে যে শ্রী ভগবান ভক্তের মহিমা গায়ন করতে করতে ভগবান ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। নন্দনন্দন রূপস্তু শ্রী শুক ভগবান ঋষি নন্দনন্দন কৃষ্ণ, তিনি সুখদেব হয়ে গিয়েছেন, ভগবান ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। আর ভক্ত ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করতে করতে নারদাদি ভক্তগণ তারা ভগবত বধ হয়ে গিয়েছেন, ভগবান হয়ে গিয়েছেন। এ হচ্ছে ভাগবত। পরস্পরকে আস্বাদন করে এই প্রকার ভাগবতের মধ্যে ভাগবত চরিত্র অত্যন্ত রূপে সম্মিলিত হয়েছে। তাই এখানে এই জগতে আমরা দেখতে পাই যে শিষ্য গুরুর মহিমা গায়ন করেন, গুরুর স্তবন করেন, কিন্তু আদর্শ শিষ্য যদি হয়, আদর্শ গুরু যদি হয়, আমাদের প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলতেন, আমি কোনো শিষ্য করি নাই, সব গুরু করেছি। তিনি আদর্শ সদ্গুরু হন, তিনি শিষ্যেরও গুণ মহিমা গায়ন করেন। এই জগতে গুরব বহু বসন্তি শিষ্যবিত্ত পহারকা দুর্লভ সদ্গুরু দেবী শিষ্য সন্তাপহারকা। যিনি আদর্শ সদ্গুরু হন তিনি শিষ্যেরও মহিমা গায়ন করেন। শিষ্যের মধ্যে তিনি শিষ্যত্ব দর্শন করেন না, শিষ্যের মধ্যেও তিনি ভগবত তত্ত্ব দর্শন করেন। যেন আজ নারদ গোস্বামীপাদ তাঁর শিষ্যের মহিমা ধ্রুবের চরিত্র স্বয়ং গায়ন করছেন। গুরু হয়ে শিষ্য এমন ভজন করেছেন, গুরুপাদ পদ্মের গৌরব বর্ধিত হয়েছে। নারদ গোস্বামীপাদের দুই শিষ্য, দুই বৃদ্ধ শিষ্য আর দুই বালক শিষ্য। দুই বৃদ্ধ শিষ্য হচ্ছেন এক ব্যাসদেব আর একজন হচ্ছে বাল্মীকি। ব্যাস বাল্মীকি দুই বৃদ্ধ শিষ্য, আর দুই বালক শিষ্য এক ধ্রুব আর এক প্রহ্লাদ। এরা এমন ভজন করেছে যে গুরুদেব স্বয়ং তাদের চরিত্র গায়ন করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, জয় উত্তানপাদস্য শুনতি সুরুচিস্তয় সুরুচি প্রেয়সী পত্নু নেতরাম যত সুত ধ্রুব। আমরা দেখলাম উত্তানপাদ, বিগত কল্যে আমরা আস্বাদন করেছিলাম 3 কন্যার বংশ বর্ণন হয়ে গিয়েছে। আকুতি প্রসূতি দেবহূতি মনু মহারাজের 3 কন্যা, 2 পুত্র প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ। তার মধ্যে উত্তানপাদ রাজার বংশ বর্ণনা করছেন। উত্তানপাদ রাজার 2 পত্নী ছিল, সুনীতি আর সুরুচি। দেখুন, এই জগতে উত্তানপাদ মানে হচ্ছে জীব। উদুত্থ পাদৌ যস্য স উত্থানপাদ। আমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম তখন আমাদের পাগুলো উপরের দিকে ছিল, মাথাটা নিচের দিকে ছিল। তাই উদুত্থ পাদৌ যস্য স উত্থানপাদ। উত্থানপাদ হচ্ছে জীব। উত্তানপাদ রাজার 2 পত্নী, এক হচ্ছে সুনীতি আর এক হচ্ছে সুরুচি। তো আমাদের 2 প্রকার বৃত্তি, কেউ রুচির অনুকূলে চলে, আবার কেউ নীতির অনুকূলে চলে। কেউ গুরু বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে সুন্দর নীতি মেনে জীবন ধারণ করে,
আর কেউ রুচির অনুকূলে জীবন ধারণ করে, ছেঁড়া ফাটা প্যান্ট পরে। তো রুচির অনুকূলে কেউ জীবন ধারণ করে, কেউ নীতির অনুকূলে জীবন ধারণ করে। তো রুচির অনুকূলে যারা জীবন ধারণ করে, সুরুচির পুত্রের নাম কি? উত্তম। এই জগতের লোকেরা যারা রুচির অনুকূলে জীবনযাপন করছে, জগতের লোকেরা তাদেরকে বাহ বাহ, উত্তম 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 বলতে থাকে। কিন্তু যারা নীতির অনুকূলে জীবনযাপন করে তাদের ধ্রুবপদ লাভ হয়। সুনীতির পুত্রের নাম হচ্ছে ধ্রুব। তাহলে ধ্রুবপদ, ভগবত পদ প্রাপ্ত হতে পারবে জীব যখনই সে নীতিকে, আদর্শকে অনুসরণ করে শাস্ত্রের নীতি, গুরু বৈষ্ণবের অনুশাসন বাক্যকে প্রতিপালন করবে, তখন সে ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হতে পারবে। এই জগতে আমরা সকলে রুচির অনুকূলে চলতে পছন্দ করি, যা ভালো লাগে। গুরু বৈষ্ণবের অনুশাসন, শাস্ত্রের অনুশাসন স্বীকার করতে আমরা চাই না। আর যারা করে না তাদেরকে জগতের লোকেরা উত্তম উত্তম বলে প্রশংসা করে খুব। স্বামী রামসুখদাসজি মহারাজ বলতেন যে এক রাজা, সেই রাজার রাজ্যে একদিন এক দুর্জন ব্যক্তি এসেছে, ধূর্ত ব্যক্তি এসে বলল, মহারাজ আপনি হচ্ছেন এই রাজ্যের রাজা, তো আপনি সুতির পোশাক পরিধান করছেন, আপনার প্রজারাও সুতির পোশাক পরিধান করে, আপনিও সুতির পোশাক পরিধান করেন, তো আপনার তো ইন্দ্রের পোশাক পরা উচিত, যেহেতু আপনি রাজা। রাজা বলল, আমি ইন্দ্রের পোশাক কোথায় পাবো? বলে, আমাকে কিছু টাকা পয়সা দেন, আমি এনে দেবো। রাজা খুব প্রসন্নতার সঙ্গে একেবারে কোষাগার খুলে দিল, বলে, যত খুশি টাকা নিয়ে যাও, আমাকে ইন্দ্রের পোশাক এনে দাও। তার এই দুর্জন ব্যক্তি কয়েকদিন পরেই ফিরে এসেছে, আর একটা খালি ট্রাঙ্ক নিয়ে, কোনো পোশাক টোশাক কিছু নাই। এই খালি ট্রাঙ্ক একটা নিয়ে এসে বলছে, মহারাজ আমি ইন্দ্রের পোশাক নিয়ে এসেছি। কিন্তু এই পোশাকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে যাদের পিতার পরিচয় ঠিক আছে, মানে বাবার ঠিক আছে, তারাই পোশাক দেখতে পাবে, অন্যরা দেখতে পাবে না। তো এখন রাজা বলছে, যাই হোক, ইন্দ্রের পোশাক বলে কথা। সেই ব্যক্তি ট্রাঙ্ক খুললেন, খুলে প্রথমে একটা পাগড়ি বের করছে, পাগড়ির নামে তো কিছুই নেই, এমনি ধরেছে, মহারাজ এই হচ্ছে ইন্দ্রের পাগড়ি। রাজা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মনে মনে চিন্তা করছে, আমাদের রাজাদের তো অনেক রানী টানি থাকে, আর রাজাদের রাজবংশের ঠিক থাকে না, বোধহয় আমার বাবার ঠিক নেই, এই জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি না, অন্যরাও বোধহয় দেখতে পাচ্ছে, অন্যরা বোধহয় দেখতে পাচ্ছে, সেই জন্যে রাজা বলছে, বাহ বাহ, কি সুন্দর পাগড়ি, কি সুন্দর পাগড়ি। কেননা আমি যদি দেখতে না পাই, অন্যরা দেখতে পাচ্ছে, তার মানে সবার মাঝখানে আমার অপমান হয়ে যাবে। রাজা একবার প্রসন্নতার সঙ্গে বলছে, বাহ বাহ, কি সুন্দর পাগড়ি। অন্যান্যরা চিন্তা করছে, বোধহয় রাজা দেখতে পাচ্ছে, যে যার নিজে নিজে চিন্তা করছে, বোধহয় আমার বাবার ঠিক নেই, ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেব, এখন তো বলি বাহ বাহ, কি সুন্দর পাগড়ি। সবাই বলছে, বাহ বাহ, কি সুন্দর পাগড়ি। তো পাগড়ি হয়ে গেল, রাজার মুকুট খুলে নিয়ে পাগড়ি পরিয়ে দিল। রাজা তো কিছুই বুঝতে পারছে না, বলে, মহারাজ ইন্দ্রের পোশাক, এসব আপনি বুঝতে পারবেন না, এর মহিমা। হতেই পারে, রাজা চিন্তা করলো। এরপর একটা জামা বের করেছে, আসলে জামার নামে কিছুই নেই, এমনি হাত দুটি তুলে বলছে, মহারাজ এই হচ্ছে ইন্দ্রের জামা। সবার লোকেরা এবার রাজার আগে বলে উঠছে, বলে, বাবা আমাদের সংশয় হতে পারে আমাদের বাবার ঠিক আছে কি নাই আছে, তার থেকে বরং আমরা আগে বলি, বাহ বাহ, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর জামা। মহারাজ চিন্তা করতে, আসলে দেখাই যাচ্ছে না কিছু। তো এরা যখন দেখতে পাচ্ছে বোধহয় আমার কোনো গড়বড় আছে, তা আমার সমস্যাটা তো সবার সামনে প্রকট করা যাবে না। মহারাজও বলছে, বাহ কি সুন্দর জামা। এবার রাজার জামা খুলে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরে এসেছে ধুতির পালা। তো এরপরে ধুতি নামে কিচ্ছু নাই, বের করেছে, বললে এই হচ্ছে ইন্দ্রের ধুতি মহারাজ। তো সভাসদরাও তো কেউ ধুতি নামে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তারা প্রত্যেকে কেউ কারোর দিকে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, সবাই দেখে বিস্ফারিত নেত্রে সব বাহ বাহ করছে। তো রাজাও বলছে, বা ইন্দ্রের ধুতি। এই বলে, মহারাজ আপনার ধুতি খুলে দিয়ে আপনি ইন্দ্রের ধুতি পরিধান করুন। আসলে ইন্দ্রের ধুতির নামে তো কিছুই নাই, রাজা একেবারে উলঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রাজা একেবারে উলঙ্গ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সভার লোকেরা সবাই বলছে, বাহ বাহ মহারাজ। তখন রাজা চিন্তা করছে যে এখন
আমি তো ইন্দ্রের পোশাক পরিধান করেছি, একবার আমার রানীদের একটু দেখিয়ে আসি। এই বলে রাজা কি করেছে, অন্দরমহলে গিয়েছে রানীদের কাছে, আর একেবারে উলঙ্গ। রানীরা দেখে বলছে, মহারাজ কি অবস্থা, আপনি এই অবস্থায় অন্দরমহলে? বলে কি, আমি ইন্দ্রের পোশাক পরেছি, তোমাদের বাবার ঠিক নেই, এই জন্য দেখতে পাচ্ছ না। তখন ওই রানীরা বলছে, মহারাজ আপনি যত খুশি ইন্দ্রের পোশাক পরুন, ধুতিটা অন্তত নিজের দেশের পরুন। তো এই হচ্ছে অবস্থা, সবার সকলে দেখছে রাজা উলঙ্গ, তথাপি বলছে বাহ বাহ। এরা জানছে যে সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতিকে বরণ করতে করতে, হাঁটু ফাটা প্যান্ট পরতে পরতে এদের মনুষ্যত্ব বোধ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তথাপি এরা বলছে বাহ 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 বাহ। রুচির অনুকূলে চলছে বলে উত্তম বলছে, আর কেউ যদি ভজন করে নীতির অনুকূলে তাকে কেউ আদর করে না, কিন্তু সে ভগবানের কাছে ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হয়। তাই সুনীতির পুত্র ধ্রুব একদা সুরুচে পুত্রম অঙ্কমারোপলালয়ন উত্তমম নারুক্ষন্তম ধ্রুবরাজ্যভিষানন্দ্যত। একদিন সেই রাজা উত্তানপাদ, ওই সুরুচির প্রতি তার আসক্তি, উত্তানপাদ মানে জীব, তাহলে রুচির প্রতি তার আসক্তি, সে সুরুচির পুত্র উত্তমকে কোলে নিয়ে লালন পালন করছেন, বাৎসল্য সিঞ্চন করছেন। দেখে ধ্রুব মহারাজ সুনীতির পুত্রের পিতৃক্রোড়ে উত্থিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হলো। ধ্রুব যখন পিতার কোড়ে উঠবার জন্য প্রযত্ন করলেন, তখন যারা রুচিতে আসক্ত তারা গুরু বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। ভগবানকে অবজ্ঞারে, ভগবান আবার কি, আমি ভগবান, এই প্রকার মদগর্বে গর্বিত হয়ে অন্ধতমম প্রবিশন্তি জিয়ম অবিদ্যা উপাসতে, অবিদ্যার উপাসক জীবগণ তারা গুরু বৈষ্ণব ভগবানকে পর্যন্ত অপমান করে। আজ সুরুচি কি করছেন, ধ্রুবকে অপমান করছেন। যখন ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে উঠতে চাইছেন, তখন বলছেন বালসী বতনাত্মানম অন্য স্ত্রী গর্ভ সম্ভূত। আরে ধ্রুব, তুমি বালক, জানো নাই তুমি অন্য স্ত্রীর গর্ভে হতে পারো, তুমি রাজপুত্র মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র, কিন্তু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করো নাই। তাই যদি তোমাকে এই নৃপাসন লাভ করতে হয়, রাজার ক্রোড়ে বসতে হয়, তাহলে তুমি এক কাজ করো, তপসারাধ্য পুরুষ তস্যৈবেয়ানুগ্रहेण मे गर्भे तं साधयामास यदिच्छ्रसि नृपासनं। তপসারাধ্য পুরুষ, যদি তুমি এই পিতার ক্রোড়ে বসতে চাও, তাহলে তপস্যা করে পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করো, আর আরাধনা করে তার কাছে বর চাইবে। তস্যৈব অনুগ্रहेण मे गर्भे त्वं साधयामात्मनं যদিচ্ছ শ্রীনিপাসনম। ভগবান শ্রীহরিকে বলবে, হে প্রভু, আপনি আমাকে এই সুরুচি মায়ের গর্ভে জন্মদান করুন। তাহলে দেখুন, এখানে এই রুচি মদগর্ভে গর্বিত হয়ে ভক্ত ধ্রুবকে তো অপমান করছে, ভগবানকে পর্যন্ত অপমান করছে। যে ভগবানকে দর্শন করলে অপুনর্ভব দর্শনম, যে ভগবানকে দর্শন করলে আর জন্ম মৃত্যু চক্রে আসতে হয় না, ভবপ্রবাহ পরমম পদাম্বজম, ভবপ্রবাহ থেকে মুক্তি লাভ করে পরমধাম প্রাপ্ত হয়, সেই ভগবানকে দর্শন করে তারপরে আমার গর্ভে জন্মের কথা বলবে। তাহলে তার গর্ভকে, নিজের গর্ভকে ভগবানের থেকেও বড় মনে করছেন, হচ্ছে সুরুচি। আর সেই ধ্রুব মহারাজ যখন এই প্রকার সুরুচির দ্বারা তিরস্কৃত হলেন, তখন বলছেন দাবাগ্নিনা দাবলতে বলাহা বাক্যম সপত্নাম স্মরতি সরোজহ। করে দাবাগ্নিতে, দাবানল অগ্নিতে যেমন করে লতাসমূহ ঝলসে যায়, সেই প্রকার ধ্রুব মহারাজের মনোরথ
এই প্রকার ব্যাহত হলো। ধ্রুব ক্ষোভে খেদে অত্যন্ত দুঃখে রোদন করতে করতে তার মাতা সুনীতির কাছে উপস্থিত হলেন। আর মাতা সুনীতির কাছে যখন উপস্থিত হলেন, মাতা সুনীতির কাছে গিয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। কোনো কিছুই বলতে পারছে না, এই প্রকার অব্যক্ত বেদনা হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছে, কিছু বলে উঠতে পারছেন না। সঙ্গে যে সমস্ত বালকগণ ছিল তারা মা সুনীতিকে বলল যে সুরুচির দ্বারা এই প্রকার তিরস্কৃত হয়ে ধ্রুব এই প্রকার রোদন করছে। তো এই অবস্থা শ্রবণ করে, এই কথা শ্রবণ করে মাতা সুনীতি তখন ধ্রুবকে বললেন, হে ধ্রুব, তোমার মাতা সুরুচি তোমাকে যে সমস্ত কথা বলেছে তার জন্য তুমি হৃদয়ে খেদ করো না। দেখুন মাতৃহৃদয়ের সংস্কার, মায়ের সংস্কারটা কী প্রকার। ধ্রুব মহারাজ মায়ের দ্বারা এই সংস্কার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অসুরের পুত্র প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে থেকে সংস্কার লাভ করেছিলেন। আজকের দিনে নারীর যে নারীত্বের পরিণতি মাতৃত্বে, সেটা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে রমণী সমাজ। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই প্রকার উচ্ছৃঙ্খলা থেকে বরণ করে নিয়েছে। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা। অন্যের কি কথায় প্রাকৃত জগতের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সে যখন মায়ের জন্য একটা শাল কিনে নিয়ে গিয়েছে, তার মা বলছে যে গ্রামবাসীগণ, দরিদ্র গ্রামবাসীগণ শীতে আর্ত হয়ে কষ্ট পাবে, আর আমি শাল গায়ে দেবো। তাহলে মায়ের সংস্কারটা পুত্রের মধ্যে এই প্রকার বলবান হয় যে পুত্রকে, একজন আদর্শ জননী একজন আদর্শ সন্তানকে জন্মদান করতে পারে, আর একজন আদর্শ সন্তান একটা আদর্শ সমাজকে দিশা দর্শন করাতে পারে। এই জন্যে গীতার মধ্যে ভগবান বলেছিলেন, স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণশঙ্কর শঙ্করম নরকায় বৈ কুলঘ্নানম কুলস্য। স্ত্রী আমাদের সমাজে, ভারতবর্ষে স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি এই সব উপদ্রবের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইংল্যান্ডে 1910 সালের পূর্বে স্ত্রীলোকের নামে ভোটাধিকার ছিল না, স্ত্রীলোক ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারত না। কেননা পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লুটো, অ্যারিস্টটল আদি তাদের শিষ্যরা মনে করত স্ত্রী শরীরে আত্মা নাই, সেটা ছিল পাশ্চাত্য দর্শন। সেই জন্য সেখানে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে অনাদিকাল থেকে যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা। মনু মহারাজ বলছেন সেখানে নারী পূজিত হয়ে এসেছে। গঙ্গা মাতা, হর পার্বতী, লক্ষ্মী, রাধা কৃষ্ণ, সর্বত্রই আমাদের দেবী শক্তির উপাসনা রয়েছে, দৈবী শক্তির উপাসনা, নারীকে মাতৃত্বে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে সব কথা নাই, সেই জন্য সেখানে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন প্রয়োজন ছিল। আজকের আমাদের পিতামাতারাও তার মেয়েকে এমন সব বেআব্রু পোশাক কিনে এনে দিচ্ছে, তার জীবনের পরিণতি যে মাতৃত্বে, তার মধ্যে সংস্কার থাকলে। আমাদের আচার্যগণ বলেন আজও পূর্ব যুগে যে সমস্ত ঋষিগণের সাধন সম্পূর্ণ হয় নাই, তারা আকাশমার্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আদর্শ দম্পতি, আদর্শ পতিপত্নী গৃহস্থ জীবনকে অবলম্বন করে তারা জন্মলাভ করে এই ভারতবর্ষে কলিযুগের মহাপ্রভুর প্রচারিত দিব্য নাম প্রেম ধন লাভ করে তারা ওই গোলকধাম প্রাপ্তির জন্যে তারা আদর্শ গৃহস্থ অন্বেষণ করছে, যেখানে তারা জন্মগ্রহণ করতে পারবে। গৃহস্থই যদি কুলসিত হয়ে যায়, আজকাল পত্রপত্রিকায় সব জায়গায় বেরোচ্ছে, সাধু বাবারা সব কেউ কেউ জেলে ঢুকছে নানা প্রকার অপকর্মের দ্বারা। তো সাধু তো আর আকাশ থেকেও টপকায় না, আর ভূমি ফেটেও বেরোয় না। তাহলে সাধু কোথার থেকে আসবে? গৃহস্থ যদি কুলসিত হয়ে যায়, তাহলে সেখানকার সন্তান তারাই তো সাধু হবে। তাহলে সেই সন্তানের সংস্কারই তো কুলসিত হয়ে যাবে। সে সাধু সাজলেও কি তার কিছু হবে? সেই জন্যে গৃহস্থ আশ্রমকে অত্যন্ত পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। তার জন্যে ছোটোবেলা থেকেই নিজেদের পুত্রকন্যাকে সেই প্রকার সংস্কার দেওয়া প্রয়োজন প্রত্যেক মায়ের। অর্থনৈতিক এই মার্চ দর্শনে সমাজ ব্যবস্থা এরকম, সকলকে চাকরি করতে যেতে হবে, একটা দাস দাসী রেখে দিতে হবে,
ছেলেদের সেবা করবার জন্যে, ছেলে মেয়েকে পালন করবার জন্য। তার যে মাকে চিনল না, মাতৃত্বের সঙ্গে তার যার সম্বন্ধ নাই, সে মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখবে না তো কী করবে? যাই হোক, বলছেন মাতা সুনীতি আজ ধ্রুবকে সংস্কার দিচ্ছেন। সত্যম সুরুচ্যাভিহিতম ভবান মে যদ্দুর্ভগায়ায়ুদরে গৃহীত স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাম ভার্যেতি বড়ুমিবস্পতির্মাম। শ্রী সুনীতি মা ধ্রুবকে বলছেন, হে পুত্র ধ্রুব, তোমার মাতা যে সুরুচি, তোমার বিমাতা, সে সুরুচি তোমাকে যাই বলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কেননা সত্যম সুরুচ্যাম বিহিতম, সত্যম বিহিতম ভবান মে, সুরুচি আমার সম্বন্ধে যা বলেছে, আমি যদ্দুর্ভাগায়া উদরে গৃহীত, তুমি আমার মতো দুর্ভাগিনীর উদরে জন্মগ্রহণ করেছ। তাই হে পুত্র, শোনো পুত্র, আত্তিষ্ঠ তত্ত্বাৎ বিমৎসরস্তম, তুমি তোমার মায়া বিমাতা সুরুচির প্রতি তোমার যে মাৎসরতা, মাৎসর্য, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ গ্রহণ স্প্রিয়া, এটা পরিত্যাগ করে দাও, মাৎসর্য পরিত্যাগ করে দাও। আর তুমি তোমার মাতা সত্যই যথার্থ আরাধয় অধক্ষজ পাদ পদ্মম, তুমি সেই অধক্ষজ ভগবান বিষ্ণুর পাদ পদ্ম আরাধনা করো। কেননা তোমার পিতা উত্তানপাদ যে পদবী লাভ করেছে, যে সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছে, তার পিতা মনু মহারাজ, তার পিতা ভগবান ব্রহ্মা, তিনি যে প্রজাপতির আসন লাভ করেছে, তারাও সকলে ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে এই পদবী প্রাপ্ত হয়েছে। নান্যম ততঃ পদ্মপলাশলোচনা দুঃখচ্ছিদম তে মৃগয়ামি কঞ্চন যো মৃগতে হস্তগৃহীত পদ্ময়া শ্রীতরঙ্গৈ মৃগমানয়া। হে পুত্র, নান্য তত পদ্মপলাশলোচনম, তুমি সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করো। পিতামহ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ইন্দ্রচন্দ্র বরুণাদি দেবতাগণ, এমনকি বৈকুণ্ঠের অপ্রতুল সম্পদের অধিকারী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত প্রদীপ প্রজ্বলন করে যে ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্মের আরাধনা করেন, অন্বেষণ করেন, তুমি সেই পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। এই প্রকার মাতা সুনীতি ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা দান করলেন। আর মায়ের এই বাক্য ধ্রুব মহারাজের চিত্তের মধ্যে এই প্রকার দৃঢ় সংস্কার রূপে রেখাপাত করল যে একদিন ধ্রুব মহারাজ তিনি নিশ্চক্রাম পিতুপুরাত, প্রাতঃকালীন সকাল হতে না হতেই নিশ্চক্রাম পিতুপুরাত, পিতার গৃহ থেকে নির্গত হয়ে গেলেন। তখনও পর্যন্ত প্রভাত হয় নাই, রজনী অবসান হয় নাই, তখনও ধ্রুব মহারাজ বেরিয়ে পড়লেন। কোথায় যাবেন? একাকিনী। কোথায় যাবেন? কিভাবে? কোথায় পৌঁছবেন? কোনো ঠিক নাই। ভগবানকে অন্বেষণ করতে করতে পদ্মপলাশলোচন হরি পাদ পদ্ম অন্বেষণ করবেন, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধ্রুব মহারাজ বেরিয়ে পড়লেন। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে প্রভু, আমি আপনার পাদ পদ্ম অন্বেষণ করবার জন্যে আজ আমি সমস্ত প্রকার বিষয় বৈভবকে পিছনে ফেলে পিতার সিংহাসনে আরূঢ় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যদি হৃদয়ে ছিল, কিন্তু যখন গৃহত্যাগ করছেন তখন চিন্তা করলেন আমার পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয় আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই ভগবানকে অনুসন্ধান করবার জন্যে ধ্রুব মহারাজ আজ রজনী অবসান হয় নাই, ঘোর অন্ধকারের পথ ধরে তিনি চলছেন আর ভগবানের চরণ কমলে প্রার্থনা করছেন, হে প্রভু, আমি কোথায় যাব? 5 বৎসরের বালক, জানি না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্তঃকরণে তুমি একদিন না একদিন হাত ধরে আমাকে তোমার চরণ কমলে নিয়ে যাবে। আর তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছো, সক্রিয় প্রপন্না যস্তবাস্মিতি জয়তে সর্বদাভম তস্মৈ দদম মৃতব্রতম মম। যারা তোমার কৃষ্ণ তোমার হও বলে যদি ডাকে একবার, মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার, তুমি তাকে উদ্ধার করো। তাই আমি তোমার বাক্যে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে আজ তোমার পাদ পদ্ম অন্বেষণ করবার জন্য গেলাম। আমার হাতে ধরে নিয়ে চলো
না। জায়গা সরে সরে চলে আসুন। এই প্রকার শ্রী ধ্রুব মহারাজ, আপনারা যাদের সামনে জায়গা আছে এগিয়ে গিয়ে চলে আসুন, পরে কেউ আসলে পেছনে বসবে। শ্রী ধ্রুব মহারাজ पद्मपलासलोचन कातर आर्तनाद सहकारे पद्मपलासलोचन श्रीहरि रणवेषण करते हुए विनिर्गत हलेन। और जखन केउ भगवत प्राप्तिर जन्य भगवान के पावार जन्य अभिलषित है उत्कंठित है, श्री भगवानও ताके प्राप्तिर जन्य उत्कंठित हन। ताई भगवान आज अवतार नारद गोस्वामीपाद सम्मुखे एसे उपस्थित हलेन। नारद गोस्वामीपाद ध्रुव के बोलें, हे ध्रुव, अनंत काल धरे जोगींद्रगण मुनीन्द्रगण पर्यंत जार पाद पद्मेर ध्यान करते करते धनावस्थित जगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिन। जार पाद पद्मेर अनुक्षण अनुचिंतन करे नखद्युति अवलम्बन करे कृतकृत्यता मात्र लाभ करे
সেই পরম তত্ত্ব পন্থাস্তু কোটি শতবৎসর সম্প্রগম্য সহস্র সহস্র যুগ ধরে নানান পন্থা অবলম্বন করে ঋষিগণ যার পাদপদ্মকে অন্বেষণ করে সেই পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরিকে আরাধনা করতে যাচ্ছ তুমি বালক। আরে ধ্রুব, নাধুনাপমান অপমানম তে সম্মানম বাপি পুত্রকা লক্ষয়াম কুমারশ্চ সপ্ত ক্রীড়ানাদিষু। তোমার মতো 5 বছরের বালকের বাবার মান অপমান কি রয়েছে? তোমার তো এখন ক্রীড়ারসে মত্ত থাকা উচিত। তোমাকে অপমান করেছে বলে সেই দুরারোধ্য পুরুষ ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করতে যাবে। অরণ্যের মধ্যে কত ব্যাঘ্র ভল্লুক আদি রয়েছে, আর তুমি 5 বছরের বালক তাকে অন্বেষণ করতে যাবে। অরণ্যে গুহার গর্ভে কন্দমূল আদি ভক্ষণ করে ঋষিগণ যার আরাধনা করছেন, অথচ তার পাদপদ্মকে প্রাপ্ত হতে পারে নাই। কেউ কেউ হৃদয় আকাশে কেবল তার নখদ্যুতি মাত্র দেখেছেন, আর তাকে তুমি অন্বেষণ করতে যাবে। নারদ গোস্বামীপাদ অনেক প্রকার বোঝালেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ সেই ক্ষত্রিয় বালক, তার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি দেখে নারদ গোস্বামীপাদের সমস্ত প্রকার সান্ত্বনা যেন প্রতিহত হলো। নারদ গোস্বামীপাদ হৃদয়ে প্রসন্ন হলেন। ধ্রুবের একাগ্রতা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করলেন। ধ্রুব মহারাজ বললেন, হে প্রভু, আমি শুনেছি আপনি নাকি নারদ ঠাকুর বৈকুণ্ঠ থেকে আসেন, বৈকুণ্ঠের ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ রয়েছে। আপনি বলুন না, পদ্মপলাশ লোচন শ্রীহরিকে কীভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? নারদ গোস্বামীপাদ ধ্রুবের এই প্রকার উৎকণ্ঠা দেখে মনে মনে চিন্তা করলেন, ভগবানের বুঝি কোনো বিশেষ লীলা করবার ইচ্ছা হয়েছে। সেই জন্য তিনি কি করলেন, ধ্রুবকে তিনি ভগবান বাসুদেবের দিব্য মন্ত্রেতে দীক্ষাদান করলেন। নারদ গোস্বামীপাদ ধ্রুবকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দিলেন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, বাসুদেবায় প্রভু শঙ্কর শনায়, বাসুদেবায় প্রভু শঙ্কর শনায়, নমো ভগবতে বাসুদেবায়, বাসুদেবায় প্রভু নন্দনন্দনায় শনায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে, ওম নমো ভগবতে। এই প্রকার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে নারদ গোস্বামীপাদ ধ্রুব মহারাজকে দীক্ষা দান করলেন। আর দীক্ষা দান করে বললেন, তত্তাত গচ্ছ ভদ্রম তে যমুনায়াস্তটম শুচি পুণ্যম মধুবনম যত্র সান্নিধ্যম নিত্যদা হরে। তত্তাত গচ্ছ ভদ্রম তে, হে পুত্র ধ্রুব, তুমি, হে ভদ্র, তোমার কল্যাণ হোক, তুমি শীঘ্র মধুবনে গমন করো, অর্থাৎ মথুরাপুরীতে। আজও আপনারা মথুরাতে গেলে ধ্রুব টিলা দেখতে পাবেন, যেখানে ধ্রুব মহারাজ তপস্যা করেছেন। যাও যমুনায়াম স্তটম শুচি, যমুনার পবিত্র তটেতে সান্নিধ্যম নিত্যদা হরে, যেখানে শ্রীহরি নিত্যকাল নিবাস করে, সেই যমুনাতে গিয়ে তুমি পবিত্র সলিলে অবগাহন করে অন্তঃকরণ বহিরেন্দ্রিয় সমূহ পবিত্র হবে তোমার। আর সেখানে গিয়ে তুমি পদ্মপলাশ লোচন শ্রীহরির আরাধনা করো। ধ্রুব মহারাজ নারদ গোস্বামীপাদের কাছে মন্ত্র প্রাপ্ত হয়ে তিনি ভগবান শ্রীহরির মন্ত্রময়ী উপাসনায় প্রবৃত্তি লাভ করলেন। প্রথমে যমুনাতে স্নান করে বন হইতে বন্য ফলমূল সংগ্রহ করে ভগবান শ্রীহরির মনোময় বিগ্রহ রচনা করে তাকে ভোগ দিয়ে অর্চনাদি করতেন।
সাধককে দীক্ষা গ্রহণের পরে প্রথমে অর্চন করতে হয়, কেননা প্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধটা অর্চন করতে করতে ভগবত ধ্যান করতে করতে হৃদয় যখন ভগবত স্বরূপটা প্রকাশিত হবে তখন অর্চন মার্গ পরিত্যাগ করে কেবল ভজন মার্গে কেবল নাম উপাসনা করলে তার সম্মুখ সিদ্ধি হয়। সেই জন্যে ধ্রুব মহারাজ প্রথমে দ্রব্যময়ী অর্চনা করলেন শ্রীহরির, তারপরে তিনি কি করলেন, যখন ভগবানের অন্তঃকরণ যখন ভগবত তত্ত্বে নিষ্ণাত হলো, ভগবানের দিব্যমূর্তি পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির দিব্যমূর্তি যখন তার হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হলো, তখন তিনি এই দ্রব্যময় উপাসনা পরিত্যাগ করে কেবল মন্ত্রময় উপাসনায় রত হলেন। আর মন্ত্রময় উপাসনা এইভাবে কঠোরভাবে করলেন। ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিথ্য বদরাসন আত্মবৃত্তানুসারেণ মাসম নিন্নাচয়ন হরি। ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে 3 রাত্রি অন্তর অন্তর কেবল কপিথ্য বদরাসন, কপি অর্থাৎ কদবেল আর বয়ের কুল বের ওইগুলো খেতেন 3 রাত্রি অন্তর অন্তর। তাতেও যখন হলো না, দ্বিতীয়ম চ তথা মাসম ষষ্ঠে ষষ্ঠে অর্ভকো দিনে তৃণপর্ণা দিভিশীর্ণই। দ্বিতীয় মাসেতে সে 6 দিন অন্তর অন্তর শুকনো পাতা মাত্র খেতেন। এইভাবে 6 দিন অন্তর অন্তর আর নিরন্তর জপ ভজন। তাতেও যখন ভগবত দর্শন হলো না, তৃতীয়ম চয়ন মাস নবমে নবমে হনি অভ্যক্ষ উত্তম শ্লোকম উপাধাবৎ সমাধিনা। সমাধি যোগেতে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। আর কি করলেন, তৃতীয় মাসেতে অভ্যক্ষম কেবলমাত্র যমুনার জল খেয়ে থাকলেন। আর 9 দিন অন্তর অন্তর, তো বল্লভাচার্য টিকার মধ্যে লিখছেন, ওই 9 দিন অন্তর অন্তর ধ্রুব মহারাজ যখন কেবল যমুনার জল খেয়ে আছেন, তখন বৈকুণ্ঠে যমুনা দেবী ভগবান বৈকুণ্ঠনাথকে বলছেন, প্রভু আমার পুত্রকে কৃপা করুন। তো ভগবান বলছে, তোমার পুত্র কোথায় ছিল? ভগবান বলছে, তোমার পুত্র। যমুনা বলছেন, দেখো ধ্রুব আমার তটে বাস করছে, মানে আমার অঙ্কে লালিত হচ্ছে, আমার জল পান করছে, মানে আমার স্তনধারা পান করছে। এইভাবে ধ্রুব আমার কাছে থাকতে থাকতে আমি তাকে পুত্রত্বে বরণ করে নিয়েছি। তো যমুনা যখন ধ্রুবকে, তাই আপনি কৃপা করুন। ধ্রুব মহারাজ ভগবান নারায়ণ বলছেন, হে যমুনে, যার প্রতি বৈষ্ণবের কৃপা হয়ে যায় আর তুমি আমার প্রিয়া, যার প্রতি ভক্তিরূপী প্রিয়ার কৃপা হয়ে যায় তার কাছে আমি যেতে তো বাধ্য। কিন্তু হে যমুনে শোনো, তোমার পুত্রকে তো আমি দর্শন দেবই, কিন্তু আমি কেবল প্রতীক্ষা করছি কেন জানো? তোমার পুত্রের যশ বৃদ্ধির জন্যে, ধ্রুবকে ধ্রুবত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আমাকে আরও অপেক্ষা করতে হবে। ভগবান প্রতীক্ষা করালেন ধ্রুবকে, আর এদিকে ধ্রুব মহারাজ তপশ্চর্যা আরও বাড়িয়ে দিলেন। চতুর্থমপি বৈমাসম দ্বাদশে দ্বাদশে ওহনি বায়ুভক্ষ জিতোচ্ছ্বাস ধ্যান দেবম মধারয়ত। কেবল পরব্রহ্ম ভগবানকে ধ্যান করে শ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে 12 দিন অন্তর অন্তর বায়ু যৌগিক প্রক্রিয়া বায়ু ভক্ষণ করে থাকলেন। তাতেও যখন হল না, পঞ্চম মাসানুপ্রাপ্তে জিতোশ্বাস নৃপাত্মজ ধ্যান ব্রহ্মপदैकेन স্তস্তৌ স্থানরিবাচল। পঞ্চম মাসেতে এসে ধ্রুব মহারাজ কী করলেন, আর তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই পঞ্চম মাসে এসে জিতোশ্বাস নৃপাত্মজ প্রাণবায়ুকে অবরুদ্ধ করে বললেন, পরব্রহ্ম ভগবান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নয়ন সম্মুখে এসে দর্শন না দান করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আর শ্বাস গ্রহণ করব না। এই প্রকার কৃত নিশ্চয় হয়ে প্রাণবায়ু কে পর্যন্ত হৃদয়ে অবধারণ করে নিয়ে যখন ধ্রুব মহারাজ এক পদাঙ্গুষ্ঠের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আর পৃথিবী চলয়মান হয়ে পড়ল। যে সাগর আধুরিত্যের অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলের ভার সংবহন করেন, আজ ধ্রুবের তপশ্চর্যার ভার যেন ধরিত্রী বহন করতে পারছেন না। ধ্রুব মহারাজ যখন শ্বাসবায়ু প্রাণবায়ুকে অবরুদ্ধ করে নিয়েছেন, তখন সমস্ত আকাশ বাতাস বায়ুমণ্ডলে, সমস্ত স্থিরচর বৃজিনগ্নম বায়ুমণ্ডলে যে সমস্ত বলাকার রাশি উড্ডীয়মান ছিলেন তারা স্তব্ধীভূত হয়ে গেলেন। সমুদ্রের সমস্ত জলরাশি, উচ্ছলিত জলরাশি স্তব্ধীভূত
স্থিত হয়ে গিয়েছে, সর্বত্র এই প্রকার স্থিরীকৃত অবস্থা, স্থানুবৎ সর্বত্র স্থিতি হয়ে গিয়েছে। দেবতাগণের পর্যন্ত নাসাবায়ুর প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। দেবতাগণ সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথ ভগবানের কাছে গিয়ে বলছেন, নৈবম বিদাম ভগবান প্রাণরোধম চরাচরস্য অখিল সত্যধাম্ন বিদেহি তন্ন ব্রজনাদ বিমোক্ষণম প্রাপ্তা বয়ম তে শরণম প্রপন্না। হে প্রভু, হে শরণাগতের পালক, আজ আমরা বুঝতে পারছি না কেন আমাদের প্রাণবায়ু পর্যন্ত স্তব্ধীভূত হয়ে আসছে। আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে নাথ, আপনার বিশ্ব প্রপঞ্চ, আপনার সৃষ্ট প্রপঞ্চ আজ প্রলয় হতে যাচ্ছে, আপনি রক্ষা করুন। ভগবান প্রসন্ন মুদ্রাতে হেসে বলছেন, হে দেবতাগণ, মা ভৈষ্টম ভয় করো না, মা ভৈষ্টম বালম তপসো দূরত্বয়া নির্বৃত্তস্যে প্রতিজাম সাধাম যত হি বহ প্রাণ নিরোধ আসিদ উত্তানপাদ ময়ি সঙ্গতাত্মা। উত্তানপাদ নন্দন ধ্রুব আমাতে আত্মনষ্ট করে এই প্রকার উপাসনা করছে যে আজ হে দেবতাগণ তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আমি অচিরাত ধ্রুবকে দর্শন দিতে নয়, ধ্রুবকে দর্শন করতে যাব। ভগবান বলছেন আমি ধ্রুবকে দর্শন করতে যাব। শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্দের নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান বলছেন, মধুরবনম গমিষ্য মধুরবনম ভৃত্য দিদিক্ষয়াম গত। আমি মধুবনে আমার ভৈত্যকের দিদিক্ষয়া ভৃত্যকে দেখবার জন্যে যাব মধুপুরীতে। দেখুন ভক্তির তপশ্চর্যা। ভগবান অপি ভক্ত ভক্তিমান, ভগবান ভক্তকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা করেন। আজ ধ্রুবের এই প্রকার তপস্যা, ভগবান বলছেন আমি তাকে দর্শন করতে যাব। দেবতাগণ তোমরা নির্ভয় হয়ে গমন করো। আর ভগবান কি করলেন, সেই পদ্মপলাশলোচনে শ্রীহরি গরুর পৃষ্ঠে আরোহণ করে তিনি ভগবান ভক্তরাজ ধ্রুবের সম্মুখে নয়ন সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ধ্রুব তো নেত্র বন্ধ করে হৃদয়ে ভগবানের স্বরূপ চিন্তন করছিলেন, তাই ভগবান সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অথচ ধ্রুব মহারাজের নেত্র নিমিলিত হলো না, নিমিলিত নেত্রে তিনি ভগবানের ধ্যান করছেন। এমন সময় ভগবান কি করলেন, তার সেই ভগবান অন্তঃকরণের মধ্যে ধ্রুবের যে স্বরূপটা ছিল, সেই অন্তঃকরণের মধ্যে ধ্রুবের হৃদয়ের মধ্যে তাঁর স্বরূপ যে চিন্তন করেছিল সেই স্বরূপটাকে তিরোহিত করে নিলেন। আর যখনই তিরোহিত করে নিলেন, বললেন জল থেকে মৎস্যকে তুলে আনলে যে প্রকার ছটপট করতে থাকে, ধ্রুব মহারাজ তৎক্ষণাৎ একেবারে নেত্র বিস্ফারিত করে তাকে মেলে দেখলেন। আর সামনেই একেবারে পদ্মপলাশলোচন ভগবান শ্রীহরি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ ধারণ করে সমর্ভূত হলেন। ধ্রুব মহারাজ দর্শন করে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। কি করবেন, 5 বৎসরের বালক কিভাবে স্তুতি করবেন, স্তুতির ভাষা জানা নাই। তাই ভগবান কি করলেন, স্পর্শবালম কৃপয়া কপলে, কপল দেশে তার দিব্য শঙ্খ স্পর্শ করে দিলেন। দিব্য শঙ্খ যখন স্পর্শ করে দিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ স্তুতি করতে শুরু করছেন। যন্ত প্রবিশ্য মম বাচমিমাম প্রসুপ্তম সঞ্জীবয়ত্যখিল শক্তিধর সধাম্নো अन्यांश हस्तचरण श्रवण तगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्वंत प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्त्यं संजीवत्यखिल शक्तिधरस्य धाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण तगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परब्रह्म, हे भगवान, हे परम पुरुष, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি জীবের হৃদয়ের মধ্যে পরমাত্মা রূপে রয়েছেন বলেই জীবের ইন্দ্রিয় সমূহ ক্রিয়াশীল হয়েছে। যন্ত প্রবিশ্য মম বাচ ইমাম প্রসুপ্তম, আমাদের সুপ্ত প্রকৃষ্ট রূপে সুপ্ত প্রসুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে যিনি জাগৃতি দান করছেন, যিনি আছেন বলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো ক্রিয়াশীল। পরমাত্মা ভগবান যবে হবে অন্তর্ধান, ভস্মকীট কৃমি অবশেষ, দেহটা পড়ে থাকবে, ইন্দ্রিয়গুলো পড়ে থাকবে, কিন্তু ওই নেত্র দিয়ে আর দেখা যাবে না, ওই কর্ণ দিয়ে আর শোনা যাবে না, ওই হস্তপদ আর চলতে পারবে না, প্রতিক্রিয়া দিতে পারবে না। अन्नांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन
সমগ্র হস্তপদ চরণ আদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আপনি পরমাত্মা রূপে রয়েছেন বলেই এগুলো সঞ্জীবিত রয়েছে, এগুলো কার্য করতে সক্ষম রয়েছে। তাই হে সকল জগতের অধিষ্ঠান সত্তা স্বরূপ, হে পরব্রহ্ম ভগবান, আমি আপনাকে নমস্কার করি। হরি হে দয়াল মোর, জয় রাধনা বারে বারে বার লাহনি জশান। Jai
আমি কাঁচ খুঁজতে এসে আপনার মতো মাণিক্য প্রাপ্ত হয়েছি। মৃগয়ামি কাঞ্চনম, আমি কাঁচ খুঁজতে এসেছিলাম কিন্তু আপনাকে পরশমণিকে প্রাপ্ত হয়েছি, তাই আমি আর সংসারে ফিরে যেতে চাই না। দেখুন ধ্রুব মহারাজ আজ জগজ্জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে ভগবানকে দর্শন করবার পরে ভগবানের কাছে কি চাইতে হয়, ভগবানের কাছে আমাদের কি চাওয়া উচিত। আমরা ভগবানের কাছে অর্থ বৃত্ত সম্পদ বৈভব কামনা করি। ধ্রুব মহারাজ বলছেন, হে প্রভু, ভক্তি মোহ প্রবহতাম তৈ মে প্রসঙ্গা ভূয়াদনন্ত মহতাম অমলাশয়ানাম জেনাঞ্জসল্বনমরু व्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथा मृतपानमत्य। भक्ति मोह प्रबहताम तयि में प्रसंगाद। हे भगवान, আপনার চরণ কমলে যেন আমার অনুপায়নী ভক্তি নিরন্তর গঙ্গা যথা বাধা বিঘ্ন চূর্ণ করে দিয়া একান্ত হইয়া মিশে সমুদ্রেতে গিয়া তেমতি আমার মতি অনন্য হইয়া নিরন্তর তব পদে যাউক ধাইয়া। আপনার চরণ কমলে আমার অনুপায়নী মতি যেন নিত্যকাল বিদ্যমান থাকে। ভগবান কখনো নয়ন সম্মুখে চিরদিন থাকবে না। তাই ধ্রুব বলছেন, হে প্রভু, আপনি আমার কাছে থাকবেন না আমি জানি, চলে যাবেন বৈকুণ্ঠে, কিন্তু আপনার প্রিয় ভক্তির সঙ্গ যদি লাভ করতে পারি, ভূয়াদ অনন্ত মহতাম অমলাশয়ানাম অমলাশয় অমলাত্মা বিমলাত্মা সাধুগণের সঙ্গ যদি আমি পাই, আপনি কৃপা করুন। কেননা বেনু সৎসঙ্গ বিবেক না হয়ে রাম কৃপা বেনু সুলভ না সই। ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে সৎসঙ্গ পাওয়া যায় না। তাই আপনি কৃপা করুন, আপনার অমলাত্মা সাধুগণের সঙ্গ যেন আমার নিত্যকাল লাভ হয়। আর আপনার সাধুগণের সঙ্গ লাভ করলে তাহলে আপনাকে আর আলাদা করে খুঁজতে হবে না। কেউ যদি বাছুরকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে গাভীকে তাকে আলাদা করে টানতে হবে না, পেছনে পেছনে গাভী গমন করবে। আপনার ভক্তির সঙ্গীতে বৈষ্ণব সঙ্গীতে মন আনন্দিত নুখন বৈষ্ণব সঙ্গীতে মন আনন্দিত নুখন সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ। বৈষ্ণব সঙ্গীতে সাধুর সঙ্গীতে ভগবানের নাম গুণ রূপ লীলার চিন্তন করলে প্রকৃষ্ট কৃষ্ণ পরসঙ্গ মানে প্রকৃষ্ট রূপে কৃষ্ণ সঙ্গ পাওয়া যায়। সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ। তাই আপনার অমলাত্মা সাধুগণের সঙ্গে যেন আমার নিত্য লাভ হয়। ভগবান বললেন, হে ধ্রুব, তুমি তোমার মনোভিলাস, আমি আমার ভক্তের কোনো প্রকার মনোভিলাস পূর্ণ করি অপূর্ণ রাখি না। আমার তুলসী জলমাত্রে না জলস্য চুলুকে নেবা। কেউ যদি এক গুণ্ড জল আর একটু তুলসী পাতা দেয়, আমি তার ঋণ পরিশোধ করবার জন্য প্রযত্ন করি। তোমার মনের অভিলাষ, তুমি রাজ সিংহাসনের জন্যে উপাসনা করেছিলে। 36,000 বৎসর পিতার সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে এই ভূমণ্ডলে তুমি রাজা হয়ে রাজত্ব করবে। তারপরে তোমার সাধুসঙ্গের অভিলাষ, আমি তোমাকে ধ্রুবলোক দান করলাম, যেখানে সপ্ত ঋষি পরিমণ্ডিত হয়ে 7 জন ঋষির সঙ্গে তুমি নিত্য সৎসঙ্গে আমার কথা শ্রবণ করবে। তারপরে তুমি আমার পরমধাম প্রাপ্ত হবে। ধ্রুবকে ভগবান আশীর্বাদ দিয়ে গমন করলেন। ধ্রুব মহারাজ এদিকে ধ্রুব মহারাজ রাজ্যে ফিরে আসলেন। প্রথমে এসে বিমাতাকে প্রণাম করলেন। দেখুন, যে বিমাতা তিরস্কার করে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, আমরা আমাদের ছেলেদেরকে 6টা করে টিউশন মাস্টার দিয়ে ডাক্তার, মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, প্লাস্টার, 5 স্টার নানা প্রকার স্টার বানাচ্ছি।
কিন্তু ভক্তির মধ্যে বলছেন যশাস্তি ভক্তি ভগবতে অকিঞ্চনা সর্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা হরাব ভক্তশ্চ কুতো মহদ্গুণ। হরির অভক্তের আবার মহদ্গুণ কোথায়? ছেলেকে যদি ভগবানের ভক্ত করতে পারেন, যশাস্তি ভক্তি ভগবতে অকিঞ্চনা, ভগবানেতে যার অকিঞ্চনা ভক্তি রয়েছে, সর্বৈ গুণৈস্তৎ সমাসতে সুরাহা, তার হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত প্রকার সদ্গুণ দৈব গুণগুলি প্রকাশিত হবে। হরির অভক্তের মহদ্গুণ কোথায়? তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে স্কুলের বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়িয়ে দিয়েছে মিথ্যা কথা বলিবে না, কদাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, আর ঘরে আস্তে আস্তেই পড়ে আস্তে আস্তেই মিথ্যা কথা বলছে। ওইগুলো বেশি দিন টেকবে না, ওগুলো হচ্ছে ফাটা কলসির উপর সিমেন্টের প্রলেপ দেয়া। কিন্তু যদি ভগবানের ভজন করেন তাহলে কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চারে। তাই দেখুন আজ ধ্রুবর চরিত্র দেখুন, 5 বছরের ছেলেকে ভগবত সংস্কার ভগবত দর্শন করবার পরে ভগবানের ভক্তের কি প্রকার মহৎগুণ দেখুন। যে বিমাতা তাকে তিরস্কার করে পাঠিয়ে দিল, এসে তাকে আগে প্রণাম করছে। যে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের উপর এত অত্যাচার করেছে, ভগবান নৃসিংহ বলছেন তুমি বর প্রার্থনা করো, বরম বৃণীচ্ছে, বলেন আমার পিতা এই হিরণ্যকশিপুকে আপনি উদ্ধার করুন। তাহলে প্রহ্লাদ বলছেন, তাহলে ভক্তির হৃদয় কি প্রকার। আজকের দিনে সমাজে পিতামাতা সব কপালে করাঘাত করছে, আমার ছেলে আমাকে খেতে দেয় না। কিন্তু আপনি কি কোনোদিন ছেলেকে ভগবত ভক্তির সংস্কার দিয়েছেন? ওই ভাটায় ইট পুড়ে যাওয়ার পরে কখনো ভাটার নাম চেঞ্জ করা যায় না। তো সেই ছেলে মেয়েদের আপনি আমার ছেলেটা এডুকেটেড হবে, ব্রেনটা সুপার পাওয়ার তৈরি হবে, সেই জন্য খাসির মেটা এনে দিয়েছেন। আর সে মার খেয়ে দিয়ে প্রায় অসুর হয়েছে, যখন ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে পারে নাই তখন বাপকে এসে চড় মারছে। তো পরিণাম আপনি ভোগ করছেন। গুরুমাতপদ বলতে শিব গড়তে গিয়ে কেউ যদি বাঁদর গড়ে থাপ্পড় তাকেই খেতে হবে। তো সেই জন্যে ধ্রুব মহারাজ এসে বিমাতাকে প্রণাম করলেন। তারপরে ধ্রুব মহারাজকে ভগবান বিবাহ করালেন। ধ্রুব মহারাজের ভ্রমি আর ইলা নামে 2 পত্নী বিবাহ হলো। বিবাহের পরে ধ্রুব মহারাজের পুত্র হলো। এদের বংশ পরম্পরাতে যখন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে আজ যারা ভজন করেন তাদের, ধ্রুব মহারাজ ভগবান শ্রীহরির ভজন করলেন। যখন ধ্রুব মহারাজ এই জগতে 36,000 বছর রাজত্ব করবার পরে যখন চলে যাচ্ছেন, তখন বিমান এসেছে ধ্রুব মহারাজকে নেওয়ার জন্যে। আর যখন বিমান এসেছে, ধ্রুব মহারাজ বিমানে আরোহণ করতে যাবে, এমন সময় এক কৃষ্ণকায় পুরুষ, দীর্ঘকায় কালো রঙের একটি পুরুষ এসে মাথা নত করে বলছেন, ধ্রুব আমি হচ্ছি মৃত্যু, তুমি আমাকে স্বীকার করো। এই জগতে সকলেই মৃত্যুকে স্বীকার করতে হয় সকলেকে। কেউ এই জগৎ থেকে সশরীরে ভগবত ধাম যাত্রা করতে পারে না। আমি মৃত্যু, তুমি আমাকে স্বীকার করো। মৃত্যু এসে মস্তক নত করে বলছেন ধ্রুবকে, তুমি আমাকে স্বীকার করো। আর ভাগবতে লেখা হয়েছে, মৃত্যুর মুদনি পদম দত্তা আর স্বগৃহম ধ্রুবম। মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করে ধ্রুব মহারাজ ধ্রুবলোকে চলে গেলেন। এ হচ্ছে হরিভজনের ফল।